हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं राजवीर कौर और तुहाडे सामने हाजिर हाँ अज अपनी नैक्सट क्लास लैके। और जो अज का अपना टॉपिक है वो है जी भाषा सीखण सिखाउण दी समग्री, पाठ पुस्तकां अते वर्तमान समस्यावां। पहला भी मैं इस तो पहला इहदे बारे कुछ जानकारी दी सी, उहदी फस्ट वीडियो है जो तुसीं देख रहे होंगे ऐप दे विच। और ये है जी सैकेंड वीडियो, सैकेंड पार्ट है। इहदे विच भी आपां कुछ याद रखण योग गल्लां, कुछ समस्यावां बारे पढ़ांगे और भाषा नूं किस तरह सीखना है, आपां किवें बच्चों को सिखा सकते हैं, है ना। और भाषा के नियम की ने, ये सारा कुछ आप इस वीडियो के देखा। तो आओ आप चलते हैं नैक्सट। इत्थे टॉपिक लिखा हुआ है जी पंजाबी भाषा अध्यापन में आ रही समस्यावां। मैं जो पिछली वीडियो के जिवें दस्सिया सी, इत्थे मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट करांगी। पहली समस्या सी उहदे विच पंजाबी भाषा प्रति बेरुखी वाला रवैया अजकल जिहड़े बच्चे ने वो पंजाबी भाषा वाल ध्यान नहीं दे रहे, जां आपां कह लईए अंग्रेजी भाषा जां हिंदी भाषा नूं ज़्यादा अपना रहे हैं। राज भाषा होने करके चाहे पंजाबी पंजाब की राज भाषा है, तां भी बच्चे इस नूं जां स्कूलों दे विच सही तरह दे नाल लागू नहीं किया जा रहा, सरकारी दफ्तरों के विच इसका सही वरतों नहीं हो रही। तो इस करके पंजाबी है जिहड़ी थोड़ी जी पछड़ रही है, जां आपां कह लईए पंजाबी दे प्रति है जिहड़ा जो रवैया है पंजाबीयत का वो बदल रहा है, जां लोग इसनूं बोलना पसंद नहीं करते, पढ़ना पसंद नहीं करते, है ना। तो थोड़ा जिहा झुकाव जिहड़ा लोगों का वो हो गया जी अंग्रेजी ते हिंदी वाल। नैक्सट है जी असंतोखजनक पाठ पुस्तकां। असंतोखजनक पाठ पुस्तकां ये भी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि कई सिक्ख्या विभाग द्वारा इस तरह दी जो पुस्तकां निर्धारित कीतियां जांदियां जां पेश कीतियां जांदियां जिन्हां दे विच कोई ना कोई कमी रह जाती है। और उस कमी के कारण जो बच्चे ने अगर पंजाबी पढ़ रहे हैं तो उसनूं जिस तरह वो कमी, मान लो शब्द गलत लिखा होया तो बच्चे उसनूं उस तरह ही बोलणगे, जो उस तरह ही उसका उच्चारण करके, जिस दे नाल की है कि पंजाबी भाषा दे विच कोई ना कोई गलती होने कारण बच्चे भी उस तरह की अशुद्ध रूप अपनाते हैं, जिस दे कारण पंजाबी दे विच जिहड़ियां पाठ पुस्तकां छप रहीआं उन्हां नूं असीं असंतोखजनक कह सकते हैं, मतलब असीं संतुष्ट नहीं हो सकते उन्हां नूं पढ़ के। अगला है जी भाषा उद्देशां की पूर्ति। पंजाबी भाषा प्राचीन भाषा है, सानूं पता, और एक राज भाषा भी है ना। ये भी असीं जानते हैं राज भाषा पंजाब की है, ठीक है। और जो प्राचीन भाषा पहला तो पंजाबी चली आ रही है, पुराने पंजाब तो लै लीए आपां जां इस्लामी हमलिਆਂ तो लै लीए, है ना। तो पर फिर भी की है इसका जिहड़ा बनदा दर्जा वो नहीं मिल सकिया, मतलब इसनूं जो मानता मिलनी चाहिए सी, जिस तरह ये साहित रचिया गया, इतिहास लिखा गया, उस तरह पंजाबी नूं उस तरह का मान हासिल नहीं होया, जिस दे कारण जिहड़ी पंजाबी है बाकी भाषावां दे नालों थोड़ी पछड़ी रहन लग गई, जिस कारण पंजाबी भाषा दे वाले जिहड़े बच्चे झुकाव घट कर रहे हैं। नैक्सट है जी अगवाई ते संदर्भ पुस्तकां की कमी। ये भी टॉपिक मैं पहला वाली वीडियो के पूरी व्याख्या सैट समझाया हुआ, मैं इत्थे थोड़ा जिहा फिर दसांगी कि जिहड़ियां पुस्तकां साडी अगवाई करदियां ने, सानूं गाइड करदियां ने, जिन्हां तो असीं ज्ञान लैंदे हां, प्राप्त करते हैं, है ना। तो उन्हां पुस्तकां दे विच कोई ना कोई कमी रह जाती, उहदी विशा वस्तु दे विच कोई ना कोई कमी हुंदी है, पाठ योजना दे विच कमी हुंदी है, चोणवा विशा जिहनूं आपां कह दिंदे हां कि विशा जो चुनिया हुंदा वो कई बार बच्चों के एज दे जां उमर के अकॉर्डिंग नहीं हुंदा। नैक्सट है जी पंजाबी अध्यापन उत्ते घट बल देना। तो सब तो वड्डा जिहड़ा आपां समस्या कह लईए पंजाबी दे विच इह आउंदी है कि पंजाबी विशे नूं जो पढ़ाया जाता उसका ज़्यादा महत्व नहीं दिता जाता, सिर्फ एक पंजाबी नूं नंबरां दे वास्ते जां एक मार्किंग वास्ते ही विशे नूं अपनाया जाता है। और बच्चे इस तरह ही इसनूं अपना लेंदे ने कि हाँ बस असीं पास होना है पंजाबी दे विच, जां इसनूं असीं सीखना नहीं है, इस दे बारे असीं इतिहास नहीं पढ़ना, जां इस बारे कोई नॉलेज लैण की जरूरत नहीं है, बस पंजाबी बुक तो पढ़ो और पेपर दो, बस पास हो जाओ। नहीं, ये चीज़ जो है पंजाबी अध्यापन दे वल घट ध्यान देना जां बल देना, इस दे कारण ही पंजाबी है जिहड़ी थोड़ी बच्चों की जिहड़ी रुचि है पंजाबी दे विच घट हो गई है। नैक्सट है जी खोज की कमी। खोज की कमी पंजाबी दे विच अनेकां आपां कह लईए साहित रचिया गया, और कई जो साहित्यकार ने उन्हों का साहित्य साडे कोल भी है, और कई अजिहियां आपां कह लईए हथ लिखतां ने जो हजे उन्होंने खोज करना पैना जां लभण की कोशिश की जानी चाहिए, है ना। तो पंजाबी दे विच जिहड़ियां नवीआं नवीआं खोजां होणियां उहदे बारे भी थोड़ा जिहा लोकां नूं सुचेत होना चाहिए जां ध्यान रखना चाहिए। और नैक्सट है जी पंजाबी सिक्ख्या केंद्रां की अणहोंद। पंजाबी सिक्ख्या केंद्रां का होना बहुत जरूरी है, जिथे तुसीं पंजाबी भाषा बारे चंगी तरह ज्ञान प्राप्त कर सको, सिर्फ तो सिर्फ पंजाबी दे ही बारे, पंजाबी का इतिहास
ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਵਰੇ, ਅਖਾਣਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਇੰਸ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਸੋਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 40 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, 80 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤੇ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ। ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਮਤਲਬ ਵਾਧੂ ਦਾ, ਫਾਲਤੂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਹਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਹਨਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਰੋਤ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ
नहीं ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਪਾਅ। ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ, ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲਿਖਣਾ, ਹਨਾ, ਆਦਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਚਨ ਕੌਸ਼ਲ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਵਾਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੋ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਲੱਭਣ, ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਭਾਸ਼ੀ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀਬੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਰੇ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੌਖਿਕ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਖਿਕ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੀਏ ਟਿਕ ਮਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲੇਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਲੇਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲੇਖਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਚਨਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੌਖਿਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਉਹ ਲਿਖਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੌਖਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰੰਭਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੌਖਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਨਰਸਰੀ LKG UKG ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੌਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਗੀ, ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ +1 +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲਘੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ, ਔਰ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2-2 3-3 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਿਬੰਧਾਤਮਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਸਤੂਗਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਵਿਆਕਰਨ ਤੇ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹरण ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ और नीचे लिखता कि इन्हां विचों नाम केड़ा है या नाम चुनो। तो नीचे मैं अलग अलग ऑप्शन देती, राम देता, पढ़दा देता, है अलग करता, है ना। तो तुसी ओहदे विचों जो नाम है, जिहड़ा शब्द नाम नूं दर्शाउंदा है, वो चुनना है। तो तुसी चुनोगे राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि असीं व्याकरण जिहड़े शब्द जोड़ भी सीख सकते हैं व्याकरण दे नाल। सुंदरता बोध की प्रीख्या वर्तमान समय विच मुलांकन विच इस कौशल की प्रीख्या ਦੀ बहुत घाट है। ज्ञान की प्रीख्या तो बिना भाषा मुलांकन में इस गल की भी जांच होनी चाहिए कि विद्यार्थी कविता का भाव कित्थों तक पछाण सकते हैं। मतलब कि अगर कविता तुसी पढ़ाई है बच्चे नूं तो उस कविता तो की सिक्ख्या मिली है और उसका केंद्री भाव की है, जिवें तुसी कहने हो अंतरीव, है ना। तो वह भी बच्चों नूं दसना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो हर एक लाइन का जो मतलब उत्थे लिखिया है या कविता जिस तरह की है उस तरह का ही उसका मतलब होवे। जो उसका अंतरीव भाव है, केंद्रीय विचार है, जो लेखक की कहना चाहता है, बच्चे उसनूं कित्थों तक पछाणदे हैं। ठीक है, इस तरह की जांच होवे। इस तरह पंजाबी भाषा की प्रीख्या व्यवस्था किसी एक विशेष प्रकार की प्रीख्या ते आधारित नहीं की जा सकती। इस विच वख-वख वन्नगियां दे जो सुमेलता है या मिलान है होना चाहिए। नैक्सट है जी पंजाबी दा प्रीख्या पत्र। पंजाबी दा प्रीख्या पत्र किस तरह का होवे? प्रश्न पत्र के शुरू में सधारण निर्देश दिते जाने चाहिए हैं। जिवें प्रश्नों की भाषा शुद्ध, सरल ते स्पष्ट होवे। प्रीख्या का समा वेरवा ये असीं वेखदे हां जदों पंजाबी का असीं प्रश्न पत्र बनाउंदे हां तां इह गल्लां सानूं उत्थे मिलदियां ने, है ना। ਇਹ मैं तुहानूं करा रही हाँ भाषा सीखण सिखाउण दी समग्री पाठ पुस्तकां। तां ਇਹ प्रश्न पत्र ने जो सारे ਇਹ ਵਿੱਚ ही आ जांदे ने। तां ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ निर्देश दे सकते हो प्रश्न पत्र बनाउण ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ निर्देश ਤੁਸੀਂ लिखो कि भाषा शुद्ध होवे, सरल ते स्पष्ट होवे। दूसरा कि समय का जो टाइम का वेरवा पाया जाए कि ये पेपर 3 घंटे का है ना। नैक्सट है इस विच सारे तरह के प्रश्न किहड़े-किहड़े निबंधात्मक, लघु उत्तर, वस्तुनिष्ठ आदि शामिल होने चाहिए हैं। प्रश्न पत्र बनाने वेले सानूं इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना पएगा। जिन्ना संभव हो सके एक प्रश्न विच एक सिक्ख्या उद्देश की जांच करना ही शामिल होवे। एक सिक्ख्या उद्देश की जांच करना ही शामिल होवे। जिथों तक हो सके कि सारे प्रश्न तुसी इक्को विचार दे, इक्को तरह दे या एक तरह की समेलता दे नहीं पा सकते। आपां कह लईए प्रश्नों की जो वनगी है वह वख-वख तरीके दे नाल होनी चाहिए है। नैक्सट है प्रश्नों की संख्या लोड़ींदी मात्रा दे विच होवे, परंतु प्रश्नों विच नवीनता ते वंन सवन्नता जरूर होवे। प्रश्नों विच दोहराई नहीं होनी चाहिए। मतलब एक प्रश्न अगर तुसी पहला छोटे लघु प्रश्न दे विच ओही प्रश्न पाता तां तुसी जो वड्डे प्रश्न ने या निबंधात्मक प्रश्न ने उन्हां दे विच तुसी दोबारा प्रश्न नूं रिपीट नहीं कर सकते। नैक्सट है सौखे प्रश्नों नूं संभव हो सके तां पहला स्थान दिता जावे और प्रश्नों विच बच्चों के पद्धर तो उच्चे चिन्ह या शब्द ना वरते जान। बच्चों की क्लास के जमात के अकॉर्डिंग, बच्चों की उम्र के अकॉर्डिंग, बच्चों के ज्ञान के आधार पर ही तुसी उन्हां दे प्रश्न पत्र बना सकते हो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई अजिहा चिन्ह ना वरतो जिस दे नाल कि बच्चे की जो उम्र का लैवल है उस चिन्ह नूं पछाणन तो या उसनूं ना पछाण सके। उच्चे पद्धर का चिन्ह मतलब बच्चे के लैवल तो ज़्यादा वड्डा तुसी कोई व्याकरण का शब्द या कोई भी चिन्ह नहीं बना सकते। अगे जी प्रश्न पत्र का संतुलन। प्रश्न पत्र विच समुचे रूप विच होवे, समुचे रूप दे विच होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न पत्र का जिहड़ा रूप है मतलब असली होना चाहिए। नैक्सट है जी पाठ योजना। पाठ योजना किस तरह की होनी चाहिए है? किसी भी कौम की संपूर्णता लई योजना का होना बहुत ही जरूरी है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ कि अगर ਅਸੀਂ कोई योजना नहीं बनाते ਜਾਂ किसी भी काम ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ नहीं करते ਤਾਂ जो भी ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਿਖ ਰੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ। ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਯੋਜਨਾ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪਾਠ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਵਰਤਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਤੀਸਰਾ ਨਿਬੰਧ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨਾ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਅਧਿਆਪਕ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਜੈਕਸਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਵ ਅਧਿਆਪਨ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਚੁਣੇਗਾ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ, ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਚੁਣੇਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਬੱਧ ਯੋਜਨਾ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਿਨਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਾਠ ਵਸਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ,
और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ते तकनीकां दा निर्धारीकरण शामिल है। ये बिल्कुल तुहानूं परिभाषा एवें ही लिखनी पएगी। नैक्सट है एन बॉसिंग अनुसार ये भी इन्होंने भी एक आपां कह लईए पाठ योजना ते परिभाषा लिखी है कि कह रहे हैं कि पाठ योजना उस विवरण का नाम है या उस वेरवे का नाम है जिस विच ये स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ तो की उपलब्धियां प्राप्त करनियां हन, असीं उस पाठ तो की सीखना है, की अचीव करना है, उन्होंने किन्ना साधना द्वारा श्रेणियां दीयां क्रियावां दे फलस्वरूप प्राप्त करना है। उन्होंने जां आपां कह लईए उन्हां उपलब्धियां नूं किन्ना साधना द्वारा किहड़े-किहड़े साधन ने जिस दे द्वारा असीं श्रेणी दीयां क्रियावां करते हुए इन्हां उद्देशां नूं प्राप्त कर सकते हाँ। इस प्रकार पाठ योजना एक अध्यापक द्वारा श्रेणी के कमरे विच अपने विद्यार्थियों नाल व्यवहारिक रूप नाल तय की जाने वाली यात्रा की विस्तृत सिद्धांतिक रूपरेखा है। पाठ योजना विच उन्हां सारियां गल्लां दा सिद्धांतिक विवरण हुंदा है जो कि अध्यापक श्रेणी के कमरे विच करन जा रहा हुंदा है और अध्यापक पाठ नूं योजनाबद्ध या ज्ञानात्मक पद्धति ते कर लैंदा है अते जां लिखत रूप विच ये अध्यापक लई एक मार्गदर्शक का काम करता है। जिस तरह मैं हुण तुहानूं पढ़ा रही हाँ जां असीं वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो ये वीडियो की असीं पहला योजना बनाई कि असीं कितनियां वीडियो तुहाडे सामने पेश करनियां ने और किस तरह असीं सिलेबस नूं वंडना है ना। तो ये सारी पाठ योजना और किस तरह असीं अज किहड़ा टॉपिक पढ़ाना है, कल नूं किहड़ा टॉपिक पढ़ाना है, ये सारी पाठ योजना जिस दे अनुसार तुहानूं समझण दे विच भी कोई मुश्किल नहीं होएगी और सानूं पढ़ाउण दे विच भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नैक्सट है जी पाठ योजना के की उद्देश्य ने। अध्यापक कार्य नूं सफल बनाउण दे लई पाठ योजना बहुत जरूरी है और पाठ योजना के कुछ मुख्य उद्देशां नूं असीं तैयार कीता जां तैयार कीती जांदी है। पाठ योजना मुख रूप दे विच या मुख रख के अध्यापक के कार्य खेत्र नूं विशेष इकाई जो अध्यापक का कार्य खेत्र है जिस विच अध्यापक काम कर रहा है, अपना विषय पढ़ा रहा है, उसकी जिहड़ी विशेष इकाई है दिन अते पीरियड की लोड़ मुताबिक सीमाबद्ध करना। मान लो अध्यापक ने पाठ पढ़ाना है तो उस पाठ जां अध्यापक जो भी विषय पढ़ा रहा है, अगर पंजाबी पढ़ा रहा है तो मान लो अध्यापक ने कहानी बच्चों को पढ़ानी है तो उस कहानी का एक पीरियड, एक समा, एक दिन अध्यापक निश्चित करेगा आपकी उन्हें इस दिन इस पीरियड दे विच और इस इकाई नूं जां इस विषय के टॉपिक नूं पढ़ाना है। नैक्सट है जी अध्यापक नूं सही सेध देना अते उसनूं इधर उधर भटकण तो बचाउणा। ये भी पाठ योजना का एक उद्देश्य है कि ताकि अध्यापक नूं पता लगे कि उन्हें विद्यार्थियों नूं किहड़े-किहड़े दिन की करवाना है। इस दे नाल कि अध्यापक नूं पढ़ाउणा भी सौखा हो जाता है और अध्यापक का जिहड़ा उद्देश्य है बिल्कुल सही रहिंदा है। अध्यापक के काम विच क्रमबद्धता लिया के अध्यापन नूं एक निरंतर प्रक्रिया बनाउणा। पाठ योजना का एक होर काम जां उद्देश्य कह लीए कि क्रमबद्धता मतलब असीं क्रम के अनुसार आपां कह लीए लड़ीबद्ध उस काम नूं करदे जांदे हां जिहदे नाल असीं अपने विषय का अध्यापन करा रहे हुंदे हां, अधिगम करवा रहे हुंदे हां जां आपां बच्चों नूं सिखा रहे हुंदे हां और ये प्रक्रिया साडी निरंतर चलदी रहिंदी है। उचित संगठन द्वारा अध्यापक सिखण प्रक्रिया विच संयमता पैदा करना। अगे है जी अध्यापक ते विद्यार्थियों दोहां की शक्ति अते समय की बचत करना। पाठ योजना के नाल अध्यापक ते विद्यार्थियों की जो आप कह लीए ऊर्जा है जां उन्हां दी समा है ये भी बचता है और अध्यापक नूं बिल्कुल सही समय ते बच्चों नूं सिलेबस आप कह लीए कवर कराउण दे विच सहायता मिल जाती है। श्रेणी विच प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ के विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने विच सहायता करना। मतलब की है कि श्रेणी के विच जो भी असीं पाठ का विषय वस्तु पढ़ाया है उस उपर बच्चों का अधिकार किवें हुंदा है कि बच्चे उसनूं चंगी तरह सुनण, चंगी तरह समझण और वो बच्चों नूं समझण तो बाद जिहड़ा पाठ है असीं पढ़ाया है बच्चे नूं चंगी तरह समझ आ जाए और वो अपनी कोई ना कोई उस पाठ तो सिक्ख्या है जो प्राप्त कर लवे। चुने हुए विषय की पेशकारी लई उचित अध्यापन तकनीकां अते देखण सुनण समग्री की चोण करन दे विच मदद करना। पाठ योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी असीं विषय चुनिया है असीं उहनूं पेश करन दे वास्ते, असीं उहदा अध्यापन कराउण वास्ते, असीं उहनूं पढ़ाउण दे वास्ते देखण सुनण समग्री जिन्हों तुसीं ऑडियो वीडियो विजुअल भी कहंदे हो है ना, तो उस समग्री की भी चोण करन दे विच सानूं मदद मिलती है। मतलब जो भी असीं पढ़ाउणा है अगर उस पाठ दे विच कुछ इस तरह का आ रहा है जो असीं बच्चों नूं
दिखा के ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਵੀਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ, ਭੂਗੋਲ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਔਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਖੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੋ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵਧੋ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪਾਠ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ, ਅਭਿਆਸ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ। ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗੁਣ। ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਹਰ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਪਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਿਖਤ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਲਿਖਤ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਨਸਿਕ ਝਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ
ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਠ ਦੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸਦੇ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਔਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਔਸਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਔਖੇ ਲੈਸਨ ਜਾਂ ਔਖੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਔਰ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਲਚਕਦਾਰ ਯੋਜਨਾ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਚਕਦਾਰ। ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਜਨਾ। ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਔਰ ਪਾਠ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪਾਠ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਗੋਲ, ਸਾਇੰਸ ਆਦਿ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ
ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਔਰ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਪਲਬਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਦਰਭ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ, ਉਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਮੀਖਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਠ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਹਨਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਔਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲੈਸਨ ਸਿਰਫ 2 ਪੇਜ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਹੈ 5, 6, 10 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਂਗ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਨਾ। ਔਰ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀ, ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਪਛੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੈਸਨ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਚਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਖ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਧੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਰੌਚਕ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ
सहायता भी करती है। जी पाठ पुस्तक है अध्यापक को उसकी रुचि बढ़ाने वास्ते या अपने विषय को दिलचस्प बनाने वास्ते एक पाठ पुस्तक उपयोगी विधियां या वक्रे वक्रे ढंग के नाल अध्यापक को एक मार्गदर्शन कर सकती है, अध्यापक का आप कहिए गाइडेंस दे सकती है ना। नैक्सट है जी सिक्ख्या विशेष उद्देशों की पूर्ति में सहायता। जिहड़ा साडा उद्देश है सिक्ख्या देना, बच्चों को सिखाना, तो हरेक सिक्ख्या के विशेष उद्देशों को सामने रख के ही अध्यापक बच्चों को जिहड़ा सिक्ख्या प्रदान करता है अते पाठ पुस्तकां बच्चों की सिक्ख्या के विशेष उद्देशों की पूर्ति करने दे विच सहायता प्रदान करदियां हन कि उस बच्चे ने उस भाषा को कित्थों तक ग्रहण कर लिया। नैक्सट है जी निरपक्ष और न्यायपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए पाठ पुस्तकों का ये जो टॉपिक है कि पाठ पुस्तकों का ये गुण दिता होया कि पाठ पुस्तक बिल्कुल निरपक्ष और न्यायपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए पाठ पुस्तक भी बहुत जरूरी ने। बच्चे को सिक्ख्या प्रदान करने तो बाद अध्यापक न्यायपूर्ण मूल्यांकन विधि राही मतलब बच्चे की जांच करने वास्ते भी बच्चे ने हुण तक की ज्ञान प्राप्त किया, बच्चों की योग्यता को परखता है तो इसकी पाठ योजना मूल्यांकन संबंधी प्रश्न तैयार करने भी सहायता प्रदान करती है। वक्-वक् बच्चों के लैवल के वक्-वक् प्रश्न अध्यापक पाठ पुस्तक के विचों ही चुन सकते हैं। तथ्यों ते सूचनावां नूं क्रमबद्ध रूप दे विच पेश करने के लिए जो भी तत्थ ने या सूचनावां ने उन्होंने क्रमबद्ध तरीके दे नाल पेश करना। बच्चे को पढ़ाते समय कुछ तत्थ या तरीके सूचनावां अजिहियां हुंदियां हन जिहड़ियां जिउंदियां तो ही सानूं याद करनियां पैंदियां ने। इसलिए पाठ पुस्तक जिहड़ी सिक्ख्या का सस्ता ते वधिया साधन है। कई बार जरूरी नहीं हुंदा कि कहानी ही होवे, कई बार इतिहास बारे मान लो हेमकुंड साहब की यात्रा पाठ पढ़ाया तुसीं बच्चों को, तो बच्चों को हूबहू बिल्कुल उस तरह ही पाठ को याद रखना पवेगा क्योंकि उस पाठ को याद करते समय बच्चों को इतिहासिक जानकारी मिलेगी, ठीक है, और उसका विषय जिहड़ा बच्चे को बिल्कुल उवें दा उवें ही पढ़ना पएगा। नैक्सट है जी सिक्ख्या का सस्ता ते वधिया साधन। पाठ पुस्तक कीमत सही होने करके बिल्कुल सस्ता साधन ने, असीं छेती इन्हां नूं खरीद सकते हैं। बच्चों के मौलिक चिंतन का आधार पाठ पुस्तक राही जिहड़े बच्चे पढ़ के अपने मौलिक चिंतन का विकास भी कर सकते हैं। उन्हां विच मौलिक तत्त जब करिए मौलिक गुण भी आ जाते हैं, समाज में किस तरह रहना है, किवें विचरना है ना, ये सारे तत्त उन्हां विच आ जाते हैं। ज्ञान के स्थाई करने विच सहायता, इन्हां सारे इन्हां राही बच्चों के ज्ञान को असीं स्थाई करने विच सहायता मिलती है, मतलब बच्चे जल्दी इन्हां नूं भुलदे नहीं। अगर पाठ पुस्तक तो बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया होएगा तो बच्चे दे विच वो ज्ञान एक टिकाऊ रूप दे विच सामने रहेगा। मनोरंजन प्राप्ति का साधन पाठ पुस्तकों विचलियां रोचक कहानियां अते होर विषय बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने दे विच भी सहायता प्रदान करते हैं। नाल दी नाल साडा मनोरंजन भी हुंदा है ना जदों असीं वख-वख पुस्तकां पढ़दे हां। समय अते शक्ति की बचत जदों असीं पाठ पुस्तकां तो पाठ पढ़ाउणे आ तां बच्चों अते अध्यापक जिहड़ा समां अते दोनां दी ऊर्जा भी जां आपां कह लईए शक्ति भी बचदी है ना, मतलब घੱਟ समय दे विच बच्चे नूं बहुत सारा असीं ज्ञान एक पाठ के राही दे सकते हैं, एक पाठ पुस्तक तो जल्दी। पढ़ाई नूं योजनाबद्ध करने विच सहायता। पाठ पुस्तकां बच्चों की पढ़ाई नूं योजनावां बनाउण विच भी सहायता करदियां। जब पाठ संबंधी योजना किस तरह बनाउणी है पढ़ाई संबंधी और किस तरह का विषय तुसीं जमात दे विच पढ़ाउणा है ना, और बच्चों को किस तरह पढ़ाउणा है कि ताकि बच्चों को सौखे तरीके दे नाल विषय याद हो जाए। दोहराई के लिए काम लिए जरूरी, मतलब अगर बच्चे ने रिपीट करना है तो पाठ पुस्तकां तां भी उसकी मदद करदी है, नहीं बच्चा वार वार उस पाठ को पढ़ सकता है। घर के काम में सहायता, अगर तुसीं बच्चे को होमवर्क दिता है तो भी पाठ पुस्तक अगर बच्चे के कोल है तो बच्चे को इस काम के सहायता मिलेगी। मौखिक सिक्ख्या विच निपुणता हासिल करने में सहायता। पाठ पुस्तक बच्चों की उचारण या मौखिक सिक्ख्या के भी सुधार करदियां ने। अगर पाठ पुस्तक बच्चे कोल है, बच्चा जिन्ना ज़्यादा दोहराई करेगा, बच्चा जिन्ना ज़्यादा उस पाठ में उस लैसन को रिपीट करेगा, उस दे नाल की है बच्चे के जो बोलन दे जां आपां कह लईए मौखिक उचारण शब्द उचारण है सही हुंदा रहेगा। अभ्यासी क्रियावां कराउण लई जरूरी। पाठ पढ़ाउण तो बाद बच्चों को अभ्यासी क्रियावां कराउणियां भी जरूरी हुंदियां हन, है ना। अभ्यास मतलब जो भी अभ्यास दे विच प्रश्न दिते, खाली स्थान दिते हैं तो पाठ पुस्तकों के वास्ते एक बहुत वधिया जरूरी जरिया आपां कह लईए एक रस्ता है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत ध्यान दे के पढ़ाउण दे लई सहायक। पाठ पुस्तकां विद्यार्थियों वाल व्यक्तिगत ध्यान दे के उन्होंने जिस तरह बच्चा है उस तरह का ही अध्यापक उसनूं उस तरीके नाल ही उस पाठ पुस्तक तो बच्चे नूं पढ़ा सकता है। बच्चों दीआं मनोविग्यानिक लोड़ां की पूर्ति। पाठ पुस्तकां विचलियां जो भी तस्वीरां या चित्र बने हुंदे आ, विषय वस्तु बने हुंदे आ, बच्चे दीआं मनोविग्यानिक लोड़ां की पूर्ति करने का बहुत ही उत्तम
ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸੋਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਵਸਤੂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਭੰਡਣਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲੋਚਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।